علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود صاحب 5 سے 7 سے جو لوگ ہمیشہ آتے ہیں ان کو تو معلوم ہی ہوگا، بتا ہی دیا ہوں گا۔ جو پہلی بار آئے ان کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اب لوگ اب کھا کر بولیے اللہ نے نماز پڑھی ہے کیا؟ نہیں نہ پڑھی ہے؟ بابا سے بلند بولیے نہیں۔ اب موضوع کیا نا بابا سے بلند نہیں۔ آج تقریر سے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز نہیں پڑھی۔ اللہ نے زکات ادا کرنے کا زکات ادا کرنے کا حکم دیا۔ کوئی کہتا ہے کوئی کہہ دے کہ زکات اللہ نے خود بھی ادا کی ہو، اللہ نے حج ادا کرنے کا حکم دیا، اگر استطاعت تو حج ادا کرو، لیکن اللہ نے حج ادا کیا ہے؟ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے روزے بھی رکھے؟ نہیں۔ پیارے اللہ نے حکم دیا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک فعل اللہ کا ایسا ہے جس پر عمل بھی کیا ہے اور بندوں کو کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ صحیح بھائی آگے قریب ہو جائیں۔ جس جگہ پر بیٹھے ہو پیارے وہ جگہ بھی کل بھروسے قیامت گواہی دے دی مولا۔ میری اس جگہ پر میرے سینے پر آپ تمہارا دیوانہ بیٹھا تھا، بیٹھ جاؤ آگے۔ تو ایک فعل ایسا ہے جس کو کرنے کا حکم بھی دیا اور عمل بھی کیا، وہ نماز نہیں ہے، وہ روزے نہیں ہے، وہ حج نہیں ہے، وہ زکات نہیں ہے، وہ اگر ہے نبی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے پیچھے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اور ایمان والوں تم بھی اس پر درود و سلام کرو۔ پتہ چل گیا درود رب خود پڑھتا بھی ہے اور بندوں کو پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے، پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ تو اب ایک جملہ کہہ دیا جائے کہ جس طرح سے نماز پڑھنا اصل عبادت ہے اسی طرح سے درود پڑھنا بھی عبادت ہے۔ بابا سے بلند سدائے بات کی طرح آواز پھیل جائے اللہم صلی انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا قدر، لیلۃ قدر کی رات میں۔ سب سے پہلے قدر کے معنی پر گفتگو کی جائے۔ قدر کو سنتے ہیں شب برات، کچھ لوگوں کو شب کا بھی معنی معلوم نہیں، یہی وجہ ہے کہ کیا دیتے ہیں شب برات کی رات۔ شب معنی رات پہلے ہی سے ہے، اب بعد میں بول رہے ہیں شب برات کی رات، معنی بتانا بہت ضروری ہے۔ شب معنی رات، اور بلند بولو گے ورنہ بولے جس کو یاد نہیں وہ بولے شب برات شب معنی رات، برات معنی چھٹکارا، چھٹکارے کی رات۔ اب شب قدر شب معنی رات، اب قدر کا معنی شروع کی جائے گی۔ قدر کا معنی ہے عزت، عزت۔ دوسرا معنی ہے تقدیر، قدر معنی عزت، شب قدر عزت والی رات۔ اس کا دوسرے لفظ میں کہا جائے قدر والی رات، تو اس قدر والی رات میں جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی قدر والی ہے۔ اس قدر والی رات میں جو آیت قرآن کی کتاب نازل ہوئی وہ بھی قدر والا قرآن پاک۔ رب نے ساری کتاب کو نازل کیا مگر کسی کتاب کو یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو اعزاز میں پیدا کیا، یہ تو قرآن کا اعزاز ہے کہ رب کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن میں نے تم کو لیلۃ القدر میں پیدا کیا، قدر کی رات میں پیدا کیا۔ اب کسی کتاب سے پوچھا جائے کہ توریت کس مہینے میں پیدا ہوا تو توریت کی زبان تمہارے ہاتھ سے خاموش ہے۔ اگر انجیل سے پوچھا جائے کہ کس مہینے میں پیدا ہوا انجیل بھی خاموش ہے۔ زبور سے پوچھا جائے کہ مہینے سے تو نازل کیا گیا زبور خاموش ہے۔ پہلے کا لفظ اس لیے دوسرے معنی میں ہے، نازل کیا کے معنی میں سب کی زبان خاموش ہے، مگر قرآن سے پوچھا گیا یہ قرآن کیوں کب نازل ہوا تو قرآن کو قارون کا مطلب قرآن کے اعجاز سے کو شہر و رمضان قرآن
कुरान मैं रमजान के महीने में नाजिल हुआ। अब पूछा जाए तौरात तुझे किसने नाजिल किया? 7 लफ्जों में नहीं है, मगर सबकी तमाम खामोश से कुरान से पूछा जाए किस लम्हे में किसको पैदा किया, तो सब किताब की जबान खामोश है, मगर कुरान बोलता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हम कद्र की रात में नाज़िल किए गए हैं। कद्र की रात इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी रात कबीर कद्र जिसे हम कहते हैं। कुछ लोगों को इसकी फजीलत मालूम नहीं, इसलिए घर में चाट टांग फैला देते हैं जाकर। तो सुन लें और इबादत करो प्यारे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक सफ़र में जा रहे हैं, सफ़र में जाने के बाद एक पहाड़ नजर आया। नजर आने के बाद पहाड़ पे एक पत्थर नजर आया। ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के पत्थर के करीब पहुंचते हैं। लोग घर में आराम करने को सुने। पत्थर के करीब पहुंचते हैं। करीब पहुंचने के बाद खूबसूरत पत्थर को देखने के बाद ईसा की जबान से ही निकल गया, एक परवरदिगार ये बड़ा खूबसूरत है। रब ने कहा ए ईसा ये कुछ नहीं है और तुम कुछ देखना चाहते हो, वाकया हमेशा सुनते हो लेकिन निचोड़ सुनना, और कुछ तुम देखना चाहते हो। ईसा ने कहा ए रब हाँ देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने उसी लम्हे में वो पहाड़ के पत्थर को साफ कर दिया। ईसा की निगाहें हैरत ज़दा हो गई, परेशान हो गई। परेशान होने के बाद जैसे ही पत्थर साफ हुआ, देखा एक फकीर उसमें इबादत कर रहे हैं। जरा जहन को हासिल करो। अब ये सोचो वो पहाड़ के पत्थर के अंदर वो फकीर इबादत कर रहे हैं, खाना कहाँ से आया होगा? एक दौलत के मुलब्बिस में रहने वालों, इबादत को करने वालों, दौलत के धूम में घूमने वालों, कसम खुदा की मरने के बाद तेरे कार्ड पर तेरा पैसा नहीं होगा, तेरे कार्ड पर तेरे 1000 रुपए के मीटर के चुप्पे नहीं होंगे, तेरे कार्ड पर तेरे महल नहीं होंगे, तेरे कार्ड पर तेरी माँ नहीं होगी, तेरे कार्ड पर तेरी बहन नहीं होगी, तेरे कार्ड पर तेरा बाप नहीं होगा, तेरे कार्ड पर जिसने तुझे अपने साथ खैनी खिलाया है वो सोच नहीं होगा। अगर कार्ड पे कोई चीज होगा तो तेरे ईमान साथ होंगे। सवाल ये नहीं है अपने घर में बैठकर नमाज को छोड़ने वालों, अपने घर में बैठकर रास्ते पे बैठकर बीड़ी सिगरेट पीने वालों, रमजान के महीने में ये नेक अमाल की पहचान नहीं है। नेक अमल की पहचान वो है जो रमजान के रोजे भी रखता हो, पंजगाना भी पढ़ता हो, मुरीदों की पीर की कदर भी करता हो, बुजुर्गों की इबादत भी करता हो। नेक अमल की पहचान ये है जो शराब से दूर होता हो। नेक अमल की पहचान ये है जो ज़िनाकारी से दूर होता हो। नेक अमल की पहचान ये है जो हर गुमराही से बचता हो। अल्लाह अकबर, जिसके अमाल अच्छे हैं वही जन्नत में जाएगा। अमाल अच्छे हैं उसी को कब्र अपने माँ की गोद में जैसे पत्ता दबाती है उसी नेक को दबाएगी। जिसके अमाल अच्छे होंगे उसी की रूह के बारे में आसमान का पहला फरिश्ता बोलेगा ए मलकुल मौत, इसकी रूह को लाया है, इसके रूह के खुशबू से पूरा आसमान मुअत्तर हो रहा है। इसके अमाल तो अच्छे होंगे, परवरदिगार उसी के बारे में कहा कहेगा ए मलकुल मौत, इसके कदम पर जन्नती लिबास पहना दो। जन्नती सिर्फ ताहीर सुनकर वाह करने वाले सुन, अमल करो इस पर। अगर अमल नहीं किया तो कसम खुदा की तुम्हारा सुनना बेकार हो जाएगा। गैर मखदूम में जाकर कह दूंगा परवरदिगार वो से मस्टर अगर पूछा ए बंदे शमसुद्दमा तुझे दीन के मालूमात, दीनी मालूमात से तूने पहुंचाया क्यों नहीं, तो मैं कहूँगा परवरदिगार ये बंदे अगर गलत गवाही दें तो क्या ये तेरे मस्जिद की ईंटें गलत गवाही दे सकती है? नहीं। पूछ ले इस मस्जिद की इमारतों से, मैंने अपने हक का पैगाम पहुंचा दिया था, अमल इन लोगों ने नहीं किया, गलत बात है। अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। सुनो प्यारे, ईमानदारी में अब घर बार